Hello students, welcome back. Aji ami sam example number 3. Here dia ase write the additive inverse of the following. Dia ase minus 7 divided by 19 and 21 divided by 112. So etu solve koru ami. Additive inverse ulabo gole ki koribo lage. Jodi he number to minus sort ase negative number hoy tetia he number to positive kori dile hol. But value to 7 থাকিব যদি 7 divided by 19 আছে 7 divided by 19 এ থাকিব জাস্ট ইয়াত যে আগত সাইন আছে এই সাইনটো চেঞ্জ কৰি দিলে হল পজিটিভ থাকিলে মাইনাস মাইনাস থাকিলে প্লাস আৰু পজিটিভ কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ পজিটিভত পজিটিভ না থাকিবও পাৰে সো যদি একো না থাকে তেতিয়া বুজি পাইছে এটো পজিটিভ নাম্বাৰ হয় নাম্বাৰ 1 টু সলভ কৰো নাম্বাৰ 1 ত হ'ব -7 divided by 19 so 7 divided by 19 is the additive inverse of the number whole -7 divided by 19 আৰু ইয়াৰ কাৰণটো দিব লাগিব since -7 divided by 19 plus 7 divided by 19 equal to প্লাস কৰি 0 পাব লাগিব 0 পালেহে আমাৰ এনসাৰটো শুদ্ধ হয় হেতু দেখাব লাগিব LCM whole 19 যেহেতু দুটাও 19 আছে উপৰত -7 plus 7 so ultimately উপৰত 0 তলত 19 so we get here 0 so আমাৰ এনসাৰটো শুদ্ধ হয় next লিখো number 2 ৰ answer so number 2 দিয়া আছে 21 divided by 112 so ইয়াত আগত মাইনাস সাইন এটা দিলে হল -21 divided by 112 হেতুৱে হ'ব additive inverse is the additive inverse of 21 divided by 112 ইয়াৰ কাৰণটো লিখিবা since বলে since 21 divided by 112 plus -21 divided by 112 is equal to কিমান হ'ব 21 plus -21 divided by 112 so উপৰত হ'ব 21 -21 আৰু তলত হ'ব 112 উপৰত 21 -21 0 হল তলত হল 112 and finally we get here 0 next problem solve কৰো আমি দিয়া আছে verify that minus of -x is the same as x for x equal to ইমান আৰু x equal to বেলেগ এটা আৰু ভ্যালু দিয়া আছে so ইয়াৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে minus of -x equal to x বুলি number 1 to solve কৰো দিয়া আছে x equal to 13 divided by 17 ইয়াৰ additive inverse উলাই লও আগতে therefore additive inverse of x equal to কিমান হ'ব minus sign দিলে হল এটা -13 divided by 17 আৰু যদি x ৰ ক্ষেত্ৰত কও তেতিয়া or বুলিও ক'ব পাৰি ইয়াতে or -x equal to -13 divided by 17 again আমি additive inverse লম এবাৰ -x ৰ again additive inverse of -x equal to minus of dia ji value আছে -13 divided by 17 minus minus দুটা আছে কাৰণে প্লাস হৈ যাব so ultimately 13 divided by 17 ইয়াত চোৱা আগতে x ৰ ভ্যালু আছিল 13 divided by 17 এতিয়া additive inverse of -x 13 divided by 17 পাইছো ইয়াতে or কি ক'ব পাৰো আমি minus of -x equal to 13 divided by 17 পালো therefore ultimately minus of -x equal to x question number 2 solve কৰো আমি দিয়া আছে x equal to
minus 21 divided by 31. So therefore additive inverse of x equal to আগত এটা মাইনাস দি দিলে হল মাইনাস অলরেডি আৰু এটা আছে so minus minus কি হৈ যাব is equal to minus minus plus হৈ যাব so 21 divided by 31 এটো কি লিখিব পাৰো additive inverse of x মানে or minus x হ'ব so minus x equal to 21 divided by 31 again minus x or additive inverse উলাম আমি এতিয়া again additive inverse of minus x is equal to minus x or minus x asile 21 divided by 31 ইয়াৰ আগত minus দিলে হল so minus 21 divided by 31 minus 21 divided by 31 আৰু a additive inverse of minus x ক আমি ক'ব পাৰো minus of minus x so is equal to minus 21 divided by 31 ইয়াত চোৱা আকৌ আমাৰ আগতে x ৰ ভ্যালু আছিল minus 21 divided by 31 আৰু এতিয়া আমি minus of minus x ৰ ভ্যালু পালো minus 21 divided by 31 same value so therefore minus of minus x is equal to x এতিয়া আমি সলভ কৰো example number 5 ইয়াত দিয়া আছে find 2 divided by 5 2 divided by 5 into minus 3 divided by 7 minus 1 divided by 14 minus 3 divided by 7 into 3 divided by 5 এইটো দিয়া আছে সো ইয়াত তোমালোকে নোটিস কৰিছা যে ইয়াত মাল্টিপ্লিকেশনও আছে মাইনাসও আছে মাল্টিপ্লিকেশন মাইনাস মানে বেলেগ বেলেগ অপাৰেশন আছে সো ইয়াত নিশ্চয় ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিব লাগিব সলভ কৰিবৰ কাৰণে কিয়নো ইয়াত সোয়া তোমালোকে যত মাল্টিপ্লিকেশন আছে ইয়াত ক্যান্সেল না যায় 2 ওপৰত আছে 2 আৰু 3 তলত 5 আৰু 7 সো ক্যান্সেল না যায় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো ওপৰত 3 3 আছে আৰু তলত আছে 7 5 সো ইয়াটো ক্যান্সেল না যায় নিশ্চয় আমি ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিব লাগিব বাট বিফৰ ইউজিং ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ইয়াত চাব লাগিব এই দুটাৰ মাজত আছে -14 1 divided by 14 সো এটো যদি আমি কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি সাইড কৰি লও তেতিয়া কি হ'ব এই দুটাক একেলগে লৈ ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিব পাৰিম দিয়া কোৱেশ্চনটো একবাৰ লিখি লও সলিউশনত 2 divided by 5 into minus 3 divided by 7 minus 1 divided by 14 minus 3 divided by 7 into 3 divided by 5 এটো ইকুয়াল হ'ব আমাৰ 2 divided by 5 into minus 3 divided by 7 ইয়াত কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি -1 divided by 14 ইটো বেলেগ সাইড লাষ্টত লিখি লম আৰু এইটো আনিম এই টার্ম গোটেখিনি এই দুটা টার্ম যে একেলগে আছে মাল্টিপ্লিকেশন হয় সো এই টার্মটো আমি আনিম এই মাজত so -3 divided by 7 into 3 divided by 5 so আৰু নেক্সট থাকিল আমাৰ বাকি -1 divided by 14 ইয়াৰ ইউজ কৰিলে আমি কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি সো সাইড লিখি দিলে হল বাই কমিউটেটিভিটি ইয়াত চোৱা এবাৰ ইয়াত আছে -3/7 আৰু এই নেক্সট টাৰ্মত আছে 3 divided by 7 যদি আমি মাইনাসটো ইয়াত দি দিও তেতিয়া ইয়াতে প্লাস হৈ যাব সো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এই দুটা সেম হৈ যাব -3/7 and -3/7 সো এইটোৱে কৰো আমি নেক্সট 2 divided by 5 into -3 divided by 7 প্লাস লিখিলো আৰু ইয়াৰ মাইনাস দি দিলো কিয়নো প্লাস মাইনাস মাইনাস হৈ যাব সো এইটো যেন সেম হয় সেই কাৰণে কৰিলো আমি 1 divided by 14 সো ইয়াত আমি সেম ভ্যালু পালো -3 divided by 7 -3 divided by 7 এইটো আমি কমন লম কমন লোৱা সেই প্ৰপাৰ্টিটো হল আমাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি
সো এইটো ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি কিনে আমি লিখিম -3 divided by 7. You can check the formula in the previous video. -3 divided by 7. So ইয়াত -3 divided by 7 প্ৰথম টাৰ্মৰ লগত কি আছে 2 divided by 5 এইটো লিখিলো ব্ৰেকেটৰ তলত আৰু নেক্সট ইয়াত প্লাস আছে সো প্লাস এন্ড ইন নেক্সট -3 divided by 7 লগত কি আছে এইটো লিখিব লাগিল 3 divided by 5 এইটোৱে হল ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰা সো নেক্সট আমাৰ লাষ্টত থাকিল -1 divided by 14 এতিয়া এই দুটা টাৰ্ম এলসিএম লব পাৰিম আমি ভিতৰত 5 দুটাৰ 5 আছে সো 5 এলসিএম 5 এ হল উপৰ 2 আৰু এটা আছে 3 2 plus 3 আৰু লাষ্টত আছে -1 divided by 14 2 plus 3 equal to 5 divided by 5 আৰু next -3 divided by 7 উপৰৰ 5 আৰু তলৰ 5 কেনসেল যায় থাকিল 1 so into 1 1 ৰ লগত যেহেতু মাল্টিপ্লাই কৰিলে যি ভ্যালু আছে হেতুৱে পাও সো -3 by 7 এ পাম আমি এবাৰ এলসিএম লম 7 আৰু 14 ৰ 7 আৰু 14 ৰ এলসিএম কি হ'ব আমাৰ 14 সো এই এলসিএম 14 যে পালো হেতু ডিভাইড কৰিম আমি 7 ৰ লগত সো 14 divided by 7 কিমান হয় 14 divided by 7 equal to 2 আৰু এই যি ৰিজাল্ট পালো 2 এটো মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি উপৰৰ লগত -3 সো 2 into -3 equal to -6 আৰু যি মাইনাস সাইন আছে এই মাজত এটো দিলো আৰু 14 আৰু এলসিএম 14 দুটাও সেম হয় সো উপৰ জি আছে হেতুৱে লিখিম 1 সো নেক্সট এটো যদি লিখো আমি এবাৰ -6 আৰু -1 -7 হল উপৰ তলত হল 14 আৰু এইটো ইকুৱেল হ'ব আমাৰ কেনসেল যায় 7 আৰু 14 কেনসেল যাব তলত 2 আহিব উপৰ থাকিব 1 সো -1 divided by 2 এইটোৱে হৈছে আমাৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট I have forgot one thing here is distributive property use kora so yat dibo lagibo by distributivity so thank you for watching this video jodi অসমীয়াত বুজৰ কাৰণে তোমালোকৰ সহজ লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেন্ডজকো শেয়াৰ কৰিব যেন কিহতেও ভালকে সহজতে বুজি পায় so thank you for watching again please do share to all of your friends